स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमिगा कुड़ियां दी गल करिए तो कुड़ियां ने अपनी मेहनत दे नाल सिक्ख्या दे बल ते जिंदगी दे हर खेतर दे विच मल्ला मारियां ने। उन्होंने साबित कर दिता कि जेकर उन्होंने बराबर दे अधिकार मिलन तो वह पूरी तरह समर्थन। कुड़ियां है तां कल है, जे कुड़ियां हन तां ही असीं एक सोने भविख दी कल्पना कर सकते हैं। तो हर कुड़ी दी यही चाहत हुंदी है, यही अरमान हुंदा है कि उसनूं सिक्ख्या ते स्वस्थ जीवन मिले, उसनूं सुरक्षा मिले। खास तौर पर मैं अज ये गल कर रही हाँ क्योंकि अज 11 अक्तूबर है तो अज असी पूरे विश्व दे विच अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अज असी मना रहे हैं। तो यही अज दी गल्लां ते गीत प्रोग्राम का साडा खास विषय है। तो गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेहमान पहुंच चुके हैं, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किरणप्रीत कौर धामी जी, मैंबर पंजाब राज महिला कमीशन, असिस्टेंट डायरैक्टर एजुकेशन, चीफ खालसा दीवान, बहुत बहुत स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। तो अज जिद्दां की शुरुआत दे विच भी मैं गल कीती कि अज असी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। सब तो पहले यही तुहाडे तो जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है इस दिन नूं, पिछोकड़ की है? मेघा जी, दरअसल अगर असी परमात्मा नूं कहने आ कि परमात्मा जिहड़ा है वो रचनहारा आ जी, ते परमात्मा तो बाद जिहड़ा रचना करन दी शक्ति जिहड़ी है वो सिर्फ औरत दे हिस्से आई है। बिल्कुल कि वो अगों जिहड़ी है रचना करदी है, वो अपने कुख दे विच जिहड़ी है बच्चे पालदी है ते फिर ये जिहड़ा संसार है वो पैदा हो रहा है। ते औरतां दे हक्कां दे लई बहुत सारियां अंतरराष्ट्री संस्थावां ने जिहड़ियां काम कर रहीआं ने। एक संस्था है प्लान इंटरनेशनल जी, ते इस संस्था ने काफ़ी विश्व पद्धर दे उत्ते इन्हां ने औरतां दे लई काम कीते। ते इन्हां ने फिर एक बारी जाके तो यूनाइटेड नेशनस नूं आख्या कि जदों असी औरत दे सशक्तिकरण दी गल करदे हां ते वो गल औरत तो नहीं शुरू होनी चाहिए, वो गल जिहड़ी है वो बच्चियां तो शुरू होनी चाहिए है। जिहड़ियां साडियां बच्चियां ने, 1 साल दियां बच्चियां ने, जिहड़ियां साडियां किशोर अवस्था वालियां बच्चियां ने, उन्हां दी जिहड़ी है सब तो वध उन्हां नूं ध्यान देण दी लोड़ है। सो 19 दिसंबर 2011 नूं जिहड़ा है वो यूनाइटेड नेशनस ने अज दा दिहाड़ा जिहड़ा है वो बच्चियां दी सुरक्षा दे लई, बच्चियां नूं एम्पावर करन दे लई, उन्हां नूं सशक्त करन दे लई ये दिहाड़ा जिहड़ा है वो इंटरनेशनल पद्धर ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते जिहड़ा हैगा वो यूनाइटेड नेशनस ने ये आख्या। ते इस दिन दे नाल सानूं जिहड़ा असीं अहद लैंदे आ कि असीं जिहड़ियां अपणियां बच्चियां ने असीं उन्हां वल ज़्यादा ध्यान देना है तां जो वो बच्चियां वड्डियां होणगियां ते वड्डियां हो के, क्योंकि अक्सर जिहड़ा साडा समाज दा ढांचा हैगा आ जी, वो ढांचा जिहड़ा है वो औरत दे आस पास घुमदा है। बिल्कुल ठीक गल। सो जिहड़ा वो जदों असीं बच्चियां दा ख्याल रखांगे ते बच्चियां जदों वड्डियां हो के मावां बनदियां ने ते वो एक चंगा समाज सिरज सकणगियां। सो अज दा दिहाड़ा जिहड़ा है वो साडियां बच्चियां दे लई समर्पित है। बिल्कुल ठीक गल तुसीं कर रहे हो। तो जे थीम की गल करिए ते हर साल इस दिन की खास थीम जिहड़ी हुंदी है कि एक खास मकसद नाल वो थीम बनाई जाती है। बिल्कुल। ते इस साल की गल करिए तो की थीम है? इस साल का थीम हैगा आ डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। क्योंकि हुण जिहड़ियां अगे सीगा कि किताबां दे तक जिहड़ी पढ़ाई है वो सीमित सीगी, किताबां विच जिहड़ी कोई नवीं गल है वो असीं किताबां दे विचों पढ़दे सीगे। पर हुण जिहड़ी है विश्व पद्धर ते ये मन्निया जा रहा है कि जिहड़ी औरतां ने या साडियां बच्चियां ने उन्हां नूं स्किल जिहड़ी है वो आउणी चाहीदी है, उन्हां दे विच कोई ना कोई हुनर होना चाहिदा है। जिवें पुराने ज़माने दी असीं गल करिए ते औरतां दे विच हुनर हुंदा सीगा, वो कदी वेलियां नहीं सी बैठदियां ते वो कुछ ना कुछ जिहड़ा है सिलाई कढ़ाई किन्ने वधिया वधिया नमूने असीं अजकल देखदे हां जिहड़े हुण साडे म्यूजियम दा हिस्सा बन चुके ने। ते अज जिहड़ी हैगी है जनरेशन जिहड़ी वो सारी दी सारी डिजिटल हो चुकी है। कंप्यूटर जिहड़ा हैगा वो साडे हर जगह दे विच वो प्रेजेंट हैगा आ, घर दे हर कोने दे विच, दफ्तर दे हर कोने दे विच ते साडे हत्थां दे विच भी जिहड़ा है वो डिजिटल चीज़ां आ गईयां हैगियां। सो जिहड़ियां औरत बच्चियां हैगियां उन्हां इस साल दे विच जिहड़ा है पूरा ध्यान देना हैगा कि जिहड़ियां बच्चियां उन्हां नूं असीं किसी ना किसी स्किल दे लई उन्हां नूं असीं सशक्त करिए तां जो अगे हो के कल्ली सिर, क्योंकि हुण कल्ली पढ़ाई दे नाल गल नहीं बनदी,
ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ, ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ CBSE ਨੇ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਔਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, 2 ਨੇ, 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ 100% ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਜੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੈਟ ਰੋਲਸ ਨੇ, ਕੰਬੈਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਬੈਟ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ 4 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬਣ ਸਨ, 2 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਾਠੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, 100% ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਲੋਕੋ ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਵਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਵਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਵਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਖਿੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ। ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਖਿੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਸਤੂਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਕਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੋਲਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ? ਕੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ, ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਏ।
ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੌਪਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੋਐਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੈਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ 100 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਤੋਂ ਉਹ 100 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।